So, sir, this is today's news, sir. As on 5th of August, there are 279 topics which are being talked about Andhra Pradesh government, sir. This includes print media and also include digital media. 38.37% are talking positive about the government. 20% of the articles are talking anti about the government, and 41 are neutral, sir. So this is auto-generated, sir. Nothing manual in it. And this tool was able to segregate it and bring it across ministry-wise, sir. So we can see agriculture 16 topics are there, Panchayati Raj 16, health 15, like this, sir. This color green shows positive sentiment, red shows negative sentiment, and yellow shows neutral sentiment. So, sir, as I was saying, that this heat map analysis, so if we see, this is the analysis between 17 July to 28 July. In the last, that 2 weeks, GAD in week 2 got 118 topics, week 3 261 topics. There can be positive also, negative also. It is both, sir. In Home Affairs, 109 topics, and week 3 170. So this is analysis week-wise for every department, sir. This also give subject-wise analysis, like law and order related 84, Panchayati Raj 46, deficiency of services 43, complaints 35, mining issues 27. We can go drill down further and see that what were the topics which were being spoken more in this time, sir. So, and also the source. Like Madanpalli Sub-Collectorate fire incident was the maximum talked about. ABN Andhra Jyoti was talking about it, eNadu was talking about it, Sakshi was talking about it, and Instagram was also talking about it. Like flooding in Godavari River. So by this tool we know who is talking, from where the information is coming. So it also shows district-wide analysis. If we see in the last that 2 week cycle, maximum issues were reported from Vizag and Vijayanagaram. In this area, this 164. Then Chittoor 143. Amravati being the capital, now some state issues also get associated to it. So 205 were the issues at the Amravati level, sir. It also gives cross-analysis of the districts, sir. On the right hand side, this is a heat map which shows district wise and subject wise analysis. It helps us to understand that maybe one particular scheme is doing well in some district, but it is not doing well in some other districts. So like mining may be an issue in some place and mining may not be an issue in some place. So it actually helps the department to point out exactly where issues are going wrong. Sir, we are also further working on it. It will also give the reasons why things are going wrong. Is it a HR issue? Is it a technology issue? Or it is systemic issue, sir? Sir, if you permit, can I show your dashboard, sir? So this is the dashboard of Honorable CM. So we'll see today what has happened. So if we see today, 279 topics were generated for today. 109 have come from social media and 170 have come from print media, sir. So social media is 71% people on social media are talking positive, 15% are talking negative, and 12% is neutral. In print media, 36 is talking positive, 21 is negative, and 42% is neutral, sir. Honorable, as per the instructions of Honorable CM, we have classified these across the secretaries and also ministry-wise. So if we see, suppose health department. So if we see what are the top 5 topics on which health department people are talking. So there is a fever outbreak in Santakaviti Mandal, viral fever in Julugimilli Mandal in Eluru district, infrastructure issues in hospitals, death of children in Chintur Mandal, sale of stored meat and fish, negligence at Geetam Hospital. So this 100 means this is majority of the people, almost everybody is talking negative about this incident. So this is like one department. So this is a great tool which has been prepared by our Honorable CM, which will help the departments to act on a real-time basis. Thank you, sir.
Other department. Yeah, we'll now go to the DGP who will make a presentation on the law and orders. Honorable Chief Minister, other honorable ministers, respected Chief Secretary, my dear colleagues. Sir, law and order, we have identified 5 topics, sir. Ganja drugs main issue, then the crime overall scenario on different heads of crime, how to control it, law and order scenarios. We are always talking about invisible police and visible policing, sir. Infrastructure building. Overall strategies ఏమి overarching strategies గురించి మాట్లాడతాం సార్. When you come to the ganja and drugs, sir, 2014-18 నుంచి 2019-23కి from 2048 cases నుంచి the cases have gone up to 6,560. There is an increase of 122%, sir. You identified that this is an important topic, so cabinet subcommittee consisting of Honorable Home Minister, Honorable Minister for Education, Honorable Minister for Health, Honorable Excise Minister and Honorable Minister for Tribal Affairs, so cabinet subcommittee కూడా కాన్స్టిట్యూట్ అయింది. అదేవిధంగా ఒక స్టేట్ లెవెల్లో నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఒకటి తయారు చేయాలని చెప్పి కేబినెట్ సబ్ కమిటీలో కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సార్. అలానే ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. అన్నింటి విషయాల్లో కూడా ప్రోగ్రెస్ జరిగింది. అయితే ఇక్కడ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకటి తయారు చేశాం సార్. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి కన్నా కూడా జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్లు ఎస్పీలు చేయవలసినటువంటి విషయాల గురించి చర్చిద్దామని చెప్పి అనుకున్నాము. సో డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ గాంజా అండ్ డ్రగ్ హాట్స్పాట్స్ ని మ్యాపింగ్ చేయటం, యాంటీ డ్రగ్ స్క్వాడ్స్ ని జిల్లాల్లో ఫామ్ చేయటం, రైడ్స్ సెర్చెస్ ని ఇంటెన్సిఫై చేయటం, ముఖ్యంగా దొరికినటువంటి ప్రతి కేసులో కూడా ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ వెతకటం, కింగ్ పిన్స్ ఎవరు అనేది ఐడెంటిఫై చేయటం, వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయటం, అదేవిధంగా డ్రగ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ గా తయారు చేయాలని, కమ్యూనిటీని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుని డ్రగ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం డ్రగ్ విషయంలో. అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏ విధంగా అయితే యాంటీ నార్కోటిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది కంట్రోల్ బ్యూరోను పెట్టి, అలానే జిల్లా స్థాయిలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా నార్కోటిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ పెట్టాలని, ముఖ్యంగా ఈ కేసెస్ పట్టుకున్నప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అంతా కూడాను ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆఫీసర్స్ అందరికీ, సో దట్ కన్విక్షన్ బేస్డ్ యాంగిల్లో పోయే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి, అదేవిధంగా బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ ని ఇంటెన్సిఫై చేయటం, ఎక్కువ చేసుకోవటం, సగ్నం చేసుకోవటం, దాంట్లోనే సీసీటీవీ కెమెరాస్ అమర్చి వాటిలో టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుని ఏఎన్పిఆర్ సిస్టమ్ అదంతా కూడా పెట్టుకుని ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ పెట్టుకుని బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ లో సీసీటీవీ కెమెరాస్ పెట్టాలని, తర్వాత డ్రగ్ రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని కొంచెం సీరియస్ గా డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయిలో చేయాలని చెప్పేసి విత్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం సార్. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్రైమ్ సినారియో 2014 నుంచి 2018 కి 8,62,000 నుంచి 12,65,000 అంటే దర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ 46.8% ఆఫ్ ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్ రిపోర్టెడ్ క్రైమ్ లో జరిగింది. అందులో బాడీలీ క్రైమ్స్ వచ్చేసి 3.6% ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్ జరిగింది. రేప్ లో 45.8%, అలానే హర్ట్ కేసెస్ లో 95.3% ఇంక్రీజ్ జరిగింది. వైట్ కలర్ అఫెన్సెస్ లో there is an increase of 33.8% of overall increase. Cheating 47.9%, criminal breach of trust 1.7% పెరగడం జరిగింది. అదేవిధంగా అదర్ ఐపీసీ క్రైమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే there is an overall increase of 98.2% క్రైమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. స్పెషల్ అండ్ లోకల్ లాస్ లో అబౌట్ 69% ఇంక్రీజ్ అయింది. దీనికి సంబంధించి ఒక్కొక్క హెడ్ ఆఫ్ క్రైమ్ లో ఏదైనా స్ట్రాటజీ వేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తా ఉన్నాము. దాంట్లో ప్రాపర్టీ క్రైమ్ సంబంధించి క్రైమ్ హాట్ స్పాట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలని. Sir, this presentation, sir. This hard copy. అంటే సీక్వెన్స్ బారింగ్ అంటే జస్ట్ సీక్వెన్స్ బారింగ్ సార్. Okay, carry on. సో సార్ ప్రాపర్టీ క్రైమ్స్ ని, క్రైమ్ హాట్ స్పాట్స్ ని అనలైజ్ చేయడం సార్, ప్యాటర్న్స్ అనలైజ్ చేయాలని, అలానే ముఖ్యంగా రిపీట్ అఫెండర్స్, ఎందుకంటే ఎక్కువ సార్లు
ఒకసారి చేసిన అఫెండర్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తా ఉన్నాడు అఫెన్సెస్. సో రిపీట్ అఫెండర్స్ ని అలానే ఏరియాస్ ఆఫ్ హై ఇన్సిడెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం, ముఖ్యంగా టార్గెట్ హార్డనింగ్ చేయాలని చెప్పి ఒక స్ట్రాటజీ అనుకుంటాం సార్, యాక్షన్ ప్లాన్. అందులో సీసీటీవీ కెమెరాస్ ని, అంటే ఇంతకుముందు 15,000 సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టినప్పుడు కూడా అవేవి ఫంక్షనింగ్ లో లేవు సార్. ఏఎంసీ లేకపోవడం వల్ల అయితేనేమి. No. There is a lot of communication gap. That is where Suresh, where is he? The CCTV cameras ఎవరు చూస్తున్నారు? Suresh or ITC Meera? Sir, yes, sir. Put the ITC slide. Sir, APS No, not necessary. ITC presentation కాదు. All CCTV cameras are functioning. Data is available. We are not seeing 14,000 cameras are functioning. That is in Pi Data Center. All data is available for the last 5 years. This is where there is no integration, and I am not finding fault with you. Till yesterday you are not in the mainstream. You are not aware of all these things. That is where it is very difficult. నాకు అందుకే మీ అందరితో ఏంటంటే ఇలాంటి మీటింగ్ లో కూర్చొని పెట్టినప్పుడు కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి. ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవడైనా క్రైమ్ చేసి అక్కడి నుంచి ఏ డైరెక్షన్ పోయినా విత్ ఇన్ 10 minutes 15 minutes ఇంటర్సెప్ట్ చేసి క్యాచ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్. వెహికల్ గానీ, చెక్కింగ్ గానీ, అక్కడి నుంచి మెసేజ్ గానీ, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. అందుకే సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టి నాట్ ఓన్లీ రోడ్స్, ఇఫ్ నెసెసరీ వీ వాంట్ టు గో ఫర్ సినిమా థియేటర్స్, షాపింగ్ మాల్స్, ఎవరైనా రౌడీ షీటర్స్ ఉంటే అన్ని ఫోటోలు కూడా పెట్టి వాడు క్రైమ్ చేయక మునిపే వాడిని వాచ్ చేసే పరిస్థితి పెట్టాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైనా ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ అయిపోయింది క్రైమ్. వాడు గంజాయి తాగేసి వస్తున్నాడు, కొడుతున్నాడు, మనం చూస్తున్నాం, మనం పట్టుకోలేకపోయాం. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్. నా ఎవరు ఇక్కడుండే మీరు చూస్తున్నారా, ఎవరు చూస్తున్నారా క్లారిటీ ఇవ్వండి. సురేష్ కూడా రమ్మనండి. ఓన్లీ డ్రోన్ సైన్ చూస్తా ఉంటే సీసీటీవీ కెమెరాలు ఎవరు చూస్తున్నారు? మీరేనా? యు ఆర్ కమ్ హియర్. ఇద్దరిని క్వశ్చన్ పెడితే అందుకే వీళ్ళకు మీకు ఐడియా ఉందా? ఎస్ సార్, నాకు ఐడియా ఉంది సార్. 14,770 కెమెరాస్ ఉన్నాయి సార్. ఏ రకమైనటువంటి కెమెరాలు దేనికి వాడుకోగలుగుతాం అనేది కూడా స్టాటిస్టిక్స్ అంతా ఉంది సార్. నో డేటా కూడా వస్తా ఉంది కదా? ఎస్ సార్, వస్తా ఉంది. మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా? ఎస్ సార్. సో కనీసం రెడ్ లైట్ వైలేషన్ డిటెక్షన్ కి ప్రస్తుతానికి కూడా వాడుతూ ఉన్నారు. ఒకే దానికి కాదు, అన్నిటికీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉన్నాయి, డేటా వస్తా ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు పోలీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ లో లేదు. అవును సార్. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్. 14,000 కెమెరాలు పెట్టి 14,000 కెమెరాల్లో డేటా వస్తా ఉంటే ఉపయోగించుకోలేదంటే నేను షార్ట్ టైమ్ లో 2 months లో ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేట్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు ఐడియాస్ వస్తున్నాయి. వేర్ ఐ స్టార్టెడ్. చాలా సార్లు మీకు చెప్పాను, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి అని. మాట్లాడుతుందని ఎట్ చేయాలని చెప్తాను నేను మీకు. మీరు అన్నట్టు లేవని కాదు, ఉన్నాయి, దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు అంతే. క్యారియర్ Presentation. అట్లనే అలార్మ్స్ అండ్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ పెట్టాలని సార్. పెట్రోలింగ్ ఇంటెన్సిఫై చేయాలని, యాక్సెస్ కంట్రోల్, కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. అట్లే మెయిన్ గా సార్ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ని సర్విలాన్స్ పెట్టాం. ఎందుకంటే చాలా అఫెన్సెస్ మళ్ళీ చేసేవాడు మళ్ళీ చేస్తా ఉన్నాడు, అది చూడాలని. అలానే సెక్యూరిటీ ఆడిట్స్ హై రిస్క్ ఏరియాస్ లో చేద్దామని. తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ లో వల్నరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయని వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం, నైట్ పెట్రోలింగ్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం, ఇవి చేయడం ద్వారా ప్రాపర్టీ క్రైమ్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాం సార్. సైబర్ క్రైమ్ కూడా దర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అబౌట్ 175%. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ యాక్టివిటీ పెరిగినాక ఖచ్చితంగా క్రైమ్ పెరుగుతాం సార్. తర్వాత చాలా మందికి వాట్సాప్ లో కానీ, SMS కానీ, మెయిల్స్ లో కానీ వచ్చి వాళ్ళు యూజ్ చేయడం. ఈ మధ్య కాలంలో ఫెడెక్స్ స్కామ్లు అయితేనేమి, తర్వాత మీ పార్సిల్ ఒకటి వచ్చింది అక్కడ ఉంది, అది బాంబే క్రైమ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు మాట్లాడతారని చెప్పి ఆ విధంగా చేయటం. అలా అయితే ఈ మధ్య ఎంపీడీఓ దృశ్యంలో కూడా సైబర్ టెర్రర్ చేయడం వల్ల అతను అదృష్టాడని చెప్పి తెలుస్తా ఉన్నది. దీంట్లో సార్ ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ I4C ఉంది. వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం గత 3 సంవత్సరాలుగా అమౌంట్ లాస్ట్ ఈజ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ 940 crores
అందులో బ్యాంక్ లో ఫ్రీజ్ అయిన అమౌంట్ 140 crores మాత్రమే. అందులో యాక్చువల్ విక్టిమ్స్ తిరిగి ఇవ్వగలిగింది 8 కోట్లు మాత్రమే ఇవ్వగలిగాం సార్. అంటే దిస్ షోస్ దట్ ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ లో కనీసం మనం రికవరీ చేసి విక్టిమ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము. సైబర్ క్రైమ్ లో బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అఫెన్స్ అకర్స్ బియాండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ సమ్టైమ్స్ బియాండ్ అదర్ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా పట్టుకోవడానికి కష్టమవుతోంది. ఈ 1930 అనేటువంటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్స్ యాజ్ మెనీ యాజ్ 75,000 ఉన్నాయి. సస్పెక్ట్ సిమ్స్ బ్లాక్ చేసిందే 14,000 ఉన్నాయి. ఎఫ్ఐఆర్స్ 2,045 రిజిస్టర్ అయ్యింది సార్. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. దీనికి సంబంధించి యాక్షన్ ప్లాన్ ఏమనుకుంటున్నామంటే అసలు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఏమున్నాయో ఒకసారి అసెస్ చేసుకుని ఏ ఏరియాలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేయాలా, ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్మెంట్ జరగాలి కీ ఏరియాస్ చేసుకొని తర్వాత స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి టూల్స్ కూడా పర్చేజ్ చేసుకుని సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పెంపొందించుకోవాలని, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్ లో మాత్రం అఫెన్స్ జరగక ముందు ఆపటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది అమాయకులు బలైపోతూ ఉంటారు, లక్షలు కోట్లు అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి చాలా విస్తృతంగా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేపట్టవలసి ఉంది. దాని గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ టెక్ కంపెనీస్ ని పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుని, ఎందుకంటే మాకు ఎక్స్పర్టీస్ లేనట్లయితే ఇక్కడేమీ మోహడం లేకుండా బయట వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ తీసుకుందాం అని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాము. అదేవిధంగా సైబర్ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా పెంపొందించుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం సార్. Coming to the crime against women and children, I'm just giving the strategies which are meant for the district SPs and collectors, sir. I'm not going to the details of the statistics as such. So sexual assaults, rapes, crime against women and children ఎక్కువ అవటం వలన ఈ పెండింగ్ కేసు అన్నిటి కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకొని రివ్యూ చేయటము, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయటం, అదేవిధంగా తొందరగా ట్రయల్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలని, అలానే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా విమెన్స్ హెల్ప్ డెస్క్ పెట్టుకోవాలని అనుకుంటా ఉన్నాము. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ 100 days లో చేయాలని ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి జిల్లాలో కూడా. అదేవిధంగా విమెన్ సేఫ్టీ గురించి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేయాలని, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ లో కాలేజ్లో మిగతా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉపయోగించుకొని చేయాలని, అలానే ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ హారాస్మెంట్ విషయంలో డెడికేటెడ్ సైబర్ సెల్ ప్రతి చోట కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాము. డయల్ 112కి సంబంధించినటువంటి వచ్చేటువంటి విమెన్ సేఫ్టీకి సంబంధించి దానికి కూడా బయట పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా